स्वर्गर बड़ गर्व होईगला देखि विधाता मत्यभूमि बश्च नाम गोटे राज्य सृष्टि करथिले। से राज्यर केन्द्र रे कौशाम्बी नाम गोटे विराट नगर थाए। से नगर धनरत्न रे परिपूर्ण होई रही थाए। देखिबाकू अति चमत्कार होई थाए। मने हेउथाए सते जेपरि ताहा माँ लक्ष्मीकर भंडार घर बा माँ बसुमतीकर मथार मणि। सेही सुंदर नगर रे अभिमन्युकर अणनाती परीक्षित महाराजांगर नाती जन्मजयंकर पुओ महाराजा शतानिक वास करुथिले। सेही पांडव वंशर आदिपुरुष थिले अर्जुन। जानिथिब अर्जुनकर धनुर प्रताप स्वयं त्रिपुरारी परीक्षा करथिले। शतानिकांकर बड़ राणीक नाम वसुंधरा, सान राणीक नाम विष्णुमती। बड़ राणी बहुत धनरत्न सिना जन्म करुथिले, संतान जन्म करू नथिले। सान राणीक गर्भरु मध्य पुओटिए जन्म हैला नाही। तेणु राजा बड़ चिंतित थांती। दिनकर कथा, राजा मृगया करबाकू राजा बणरे बुलुछंती। सांडिल्य मुनिक सहित देखा होईगला। राजांको कुशल समाचार बुझु बुझु मुनि देखिले जे राजा पुओटिए चाहुछंती। तेणु से कौशाम्बी आसी राणी को किछि मंत्रपुत चरु खाइबाकू देले। सेही चरु खाई राणीक गर्भरु सहस्रानिक नाम रे पुओटिए जन्म हैला। मनिषर जेते गुण थाउ पछे ताठारु विनय नथिले जेपरि ताहा शोभा पाए नाही, सेहीपरि लोकर जेते धनरत्न थिले भी पुओटिए नथिले ताकू आनंद मिले नाही। सहस्रानिक परी पुओटिए पाई राजा शतानिक निजकू बड़ भाग्यवान मन कले। पुओ बयस प्राप्त हेबारु राजा ताकू युवराज पदरे अभिषिक्त करी तांक हातरे राज्य शासन भार छाड़ीदेले। किंतु जंजालरू मुक्त होई से किछि दिन रहिछंती कि नाही, सेपटे देवता और दानव मानक मध्यरे युद्ध लागिगला। तेणु शीघ्र आसी इंद्रंकर युद्धरे साहाय्य करंतु बोली अनुरोध करी इंद्र तांक पाखकू दूत पठाई देले। इंद्रंकर दूत मातळी आसी एही अनुरोध जणाई कहिले, संगे संगे प्रधानमंत्री जोगंधर दूत और सेनापति सुप्रतिक हाथ में पुत्र तथा राज्यभार दे इंद्र को साहाय्य करबे बोली राजा युद्ध को चलीगले। जे जमद्रष्ट नामक असुर राजा तथा अन्य बहु असुर को बध कले, किंतु शेष बेलू से युद्धरे निहत हेले। इंद्र बड़ मन दुखरे मातली हाथ में राजांकर मृतदेहटी कौशाम्बी पठाई देले। राणी देखिले प्राण धरी कार्य नाही, तेणु से स्वामीकर सह मरण बरण कले। फलरे राजलक्ष्मी एथर सहस्रानिक उपरे आश्रय कले। सहस्रानिक सिंहासन रे बसी पाख पड़िशारे जेते राजा थिले समस्ते तांकर बसता स्वीकार करिगले। प्रतिपत्तिशाली होई उठिबा बेलकू देव दानव युद्धरे देवता मानकर जय हैला। सेमाने जो विजय उत्सव पालन कले सेथिरे जोग देबा लागि इंद्रबंधु पुत्र सहस्रानिक को डकाई पठाई थिले। सहस्रानिक स्वर्ग को जाई नंदनकानन रे चलीथिबा उत्सव रे जोग देले। सेठारे देवता माने सुंदरी अप्सरा मानक सहित खेल कौतुक करी काल काटुचंदी देखी सहस्रानिक सुंदर भाजाटीए पाइबाकू मन हैला। तांकर मन कथा जानी पारी इंद्र कहिले, हे राजा एथिपाई चिंता कर नाही, तुमे जहा चाहुछ ताहा पाइबो। तुमर योग्य पत्नी तुमको मिलिबो। राजा एथिपाई चिंता होई सारिलेनी। कन्या केउं दिनु पृथ्वी रे जन्म होई सारिलेनी। सहस्रानिक आगेई देखेई पचारिले, सते से किए, से केउंठी अछंती कहिल? इंद्र कहिले, शुण बहु दिनर कथा होई गलानी। थरे ब्रह्मा सभारे बसी थांती। तांकू दर्शन करबा लागि मो सहित विदुम नाम रे जने बसु जाइथिले। ब्रह्मा को देखिबाकू आहुरी अन्यक लोक भी आसीथिले। सेमानक भितरे अलम्बुसा बोली जने सुंदरी अप्सरा मध्य आसीथिले। सभा चालिछि। हठात जोर रे पवन हेबारु तांक देहरु लुगुआ उड़ी गला। तांक रूप जौवन देखी बसु तांक प्रति आकृष्ट होई गले। अलंतुषा बसुଙ୍କୁ देखी तांक आड़को आकृष्ट होई गले। कामदेव ए घटना देखी मते आखेई देले। ब्रह्मांक सभा भितरे एपरी कांड देखी मते बड़ राग लागिला। मु सेमानकु अभिशाप देही कहली, रे निर्लज्ज, तुमे दिजण स्वामी स्त्री होई पृथ्वी रे जन्म होई जाओ। तुमे अवश्य जानिना हो, किंतु तुमे ही होच अतीतर सही बसु। तुम प्रति आसक्त होई पड़िथिबा सही अप्सराटी अन्यक दिनु अयोध्यार राजा कुतवर्मा कन्या होई जन्म होई सारिछंती। वर्तमान तार नाम मृगावती। से विवाह योग्या। से ही तुमर स्त्री। ए कथा शुणिदेबा क्षणी सहस्रानिकंकर मन आहुरी अधिक उच्चाट हेबाकू लागिला। किपरि से यथाशीघ्र मृगावती को पाइबे सेथिपाई आतुर होई गले। जहा हेउ उत्सव सरू सरू इंद्र
ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ଆପଣା ରଥରେ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ସାରଥୀ ମାତଳି ତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ରଥ ଚଳାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଅପ୍ସରା ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରାଜାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପ୍ରୀତିବୋଳା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ରାଜନ, ଟିକେ ରହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପଦେ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତ ମୃଗାବତୀ ଚିନ୍ତାରେ ବିଭୋର। ତାକୁ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କର ନିବେଦନ ଶୁଭନ୍ତା କିପରି? ସେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରଥ ଚଲାଉ ବୋଲି ମାତଳିଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ରଥ ଚାଲିଗଲା। ଫଳରେ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କୁ ଏଇକି ଅପମାନ ଲାଗିଲା ଯେତିକି, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ନିବେଦନ କାନରେ ଶୁଭାଗଲା ନାହିଁ ପରା? ଯାହା ଚିନ୍ତାରେ ତୁମେ ଏତେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛ, ତା ସହିତ ତୁମର 14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିବ। ଏ ଅଭିଶାପ ବାଣୀ ମାତଳିଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ଚିନ୍ତାରେ ବିଭୋର ରାଜା ତାହା ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସହସ୍ରାନିକ କୌଶାମ୍ବୀ ଫେରିଆସିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶରେ ଲାଗି ରହିଲା। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ସହି ନ ପାରି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାନ୍ଧର ଓ ଅନ୍ୟ ପାରିଷଦମାନଙ୍କୁ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ତାହା ବି କହିଦେଲେ। ଶେଷକୁ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥାଭାଷା ହୋଇ ମୃଗାବତୀଙ୍କର ବାପା କୁତବର୍ମାକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଲାଗି ଜଣେ ଦୂତ ପଠାଇଦେଲେ। ଦୂତଠାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି କୁତବର୍ମା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଣୀ କଳାବତୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦଟି ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି କଳାବତୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ ପଛେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସହସ୍ରାନିକଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆମ ଝିଅର ବିବାହ କରାଇବା। ଫଳରେ ରାଜା କୁତବର୍ମା ଦୂତ ନିକଟରେ ନିଜ ଝିଅ କିପରି ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଚାରୁକଳାରେ ଧୁରନ୍ଧର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ଦେଇଦେଲେ। ତାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କଳା ନିପୁଣା ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ମୃଗାବତୀଙ୍କ ସହିତ ସହସ୍ରାନିକଙ୍କର ସୁବିବାହ ହୋଇଗଲା। ସେ ବିବାହ ତ ଆଉ ସାଧାରଣ ବିବାହ ପରି ହେଲା ନାହିଁ, ହେଲା ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣର ମିଳନ ପରି। ଜଣକର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣର ଅନ୍ୟର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ପରିପୂରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସହସ୍ରାନିକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯୋଗାନ୍ଧରଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ତାକୁ ନାମ ଦିଆଗଲା ଯୋଗନ୍ଧରାୟଣ। ସୁପ୍ରତୀଙ୍କର ରୁମନିତ ବୋଲି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଅ ହେଲା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବସନ୍ତକ ବୋଲି ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଚାହିଁ ମୃଗାବତୀ ବି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ମୁହଁ ପାଣ୍ଡ୍ରବନ ଧରିଲା। ଏଥର ପ୍ରସବ କରିବା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା ଜାଣି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ମନତୋଷ କରିବା ଲାଗି ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିବେ। ଦିନେ ମୃଗାବତୀ କହିଲେ, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ଟକଟକ ପାଣି ଭରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେହି ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କର ମନତୋଷ କରିବାକୁ ରାଜା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ସେଥିରେ ନାଲି ଅଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ସେ ପାଣି ଯେ ଦେଖିବ ସେ କହିବ ରକ୍ତ। ମୃଗାବତୀ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସେହି ପୋଖରୀରେ ପଶି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ରକ୍ତରେ ବୋଳି ହେଲା ପରି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ କେଉଁଠୁ କେଜାଣି ଗୋଟିଏ ମସ୍ତବଡ଼ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ସେଠାକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଲାଲ ଟକଟକ ସେହି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରାଣୀଙ୍କର ଲାଲ ଟକଟକ ଦେହ ଦେଖି ଦେଇ ସେ ପକ୍ଷୀ ବୋଧହୁଏ ଭାବିନେଲା ଯେ ରକ୍ତ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବଡ଼ ମାଂସ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଏକା ଝାମ୍ପକେ ରାଣୀକୁ ଟେକି ନେଇ ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ନେଇଗଲା ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନଅର ଲୋକେ ତା ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ରାଜା ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବି ଧାଇଁଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେ ପକ୍ଷୀ ରାଣୀକୁ ଧଣ୍ଟରେ ଧରି କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଗଲା ଯେ ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଏପରି ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସେହି ପକ୍ଷୀରାଜ ରାଣୀକୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା ନାହିଁ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟଟାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଦୈବଶକ୍ତି ବଳରେ ମାତଳି ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ଆକାଶ ପଥରେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତିଳୋତ୍ତମା ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ। ମାତଳି ଫେରିଯିବା ପରେ ରାଜା ଦୁଃଖରେ କହି ପକାଇଲେ, ହାୟ ପ୍ରିୟ ପାପିନୀ,
ତିଲୋତ୍ତମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ହେଉ ଅଭିଶାପ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ମିଳନ ହେବ, ଏହି ଆଶାରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ସେପଟେ ସେହି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଣୀ ମୃଗାପତି ମରି ନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦୟାଚଳ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତରେ ପକାଇ ଦେଇ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ରାଣୀ ଆର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ଲୁଗା, ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଜଗର ସାପ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମଣିଷଟା ପଡ଼ିଛି ଦେଖି ଗିଳିଦେବ ବୋଲି ପାଟି ଆଁ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଅଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସାପ କିପରି ଗିଳନ୍ତା? ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ। ସେହି ଅଜଗର ସାପକୁ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ହାଣିଦେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି ଅରକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା ହାତୀ ଆଗରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମରିଯିବା ହିଁ ଭଲ ଭାବି ମୃଗାବତୀ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବଣୁଆ ହାତୀ ଆଗରେ ଶୋଇଗଲେ। ଦଳି ଚକଟି ମାରିଦେବ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରି ପାରିବେ ବଳବନ୍ତ? ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ ତାକୁ ମାରିଦେବ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ଏକେ ତ ଗର୍ଭର ଭାର, ତାପରେ ପୁଣି ଏ ଦୁଃଖର ଭାର। ରାଣୀ ଆଉ ସହି ପାରୁଛନ୍ତି କେତେ? ସେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପଥର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ସଜ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ଜଣେ ସେଠାରେ ମୁନି ବାଳକ ଆସି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପଚାରିଲେ। ମୃଗାବତୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମାଗିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ସେହି ବାଳକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ। ଉଦୟାଚଳରେ ସେହି ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ମହାନ ତେଜସ୍ୱୀ ମୁନି ଯମଦଗ୍ନି ଉଦୀୟମାନ ତରୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହିଁ କରିପାରୁନଥିଲା। ରାଣୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ମୁନି କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ସାହସ ଧର। ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ରାଜବଂଶର ବଂଶଧର ଜନ୍ମ ହେବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହ ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ଆଶାରେ ଗୁଣବତୀ ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ରତ୍ନ ଜନ୍ମ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶରୁ ଦୈବ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେହି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ତ ସଦାଚାର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ଆକାଶରୁ ଦୈବ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟନ ନାମକ ଜଣେ ମହାଯଶା ନରପତି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେବ। ଦୈବ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ମୃଗାବତୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୁଅର ନାମ ରଖିଲେ ଉଦୟନ। ଉଦୟନ ନିଜର ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଦୟନ ନିଜର ଗୁଣବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୃଗାବତୀ ନିଜର ଦୁଇ ହାତରେ ସହସ୍ରାନିକଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିବା କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଣ କାଢ଼ି ବଡ଼ ଆଦରରେ ସେ ପୁଅ ହାତରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯମଦଗ୍ନି ସେହି ବୀର ବାଳକକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ତାକୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦିନକର କଥା, ଉଦୟନ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ପଛରେ ଧାଉଁଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଜଣେ କେଳା ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ନାଗସାପକୁ ଧରି ପକାଇଛି। ସେହି ସୁନ୍ଦର ସାପଟିକୁ ଦେଖି ଉଦୟନ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ କେଳାକୁ କହିଲା, ହେ ଭାଇ, ସେ ସାପଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ବିଚରା ଖେଳି ଖେଳି ପଳାଇ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ କେଳା ଏକଥା କାନକୁ ନେଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ସାପ ଖେଳ ଦେଖାଇ ମୁଁ ପେଟ ପୋଷେ। ମୋର ଯେଉଁ ସାପଟି ଥିଲା ସେଇଟି ମରିଯିବାରୁ ମୁଁ ଗଦ ଲଗାଇ ଏ ସାପଟି ଧରିଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ କିପରି ପେଟ ପୋଷିବି? କେଳା କଥା ଶୁଣି ଉଦୟନ ନିଜ ହାତରୁ ସୁନା କଙ୍କଣଟି କାଢ଼ିଦେଲା। କେଳା ହାତକୁ କଙ୍କଣଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଏଇଟିକୁ ନେଇ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ପେଟ ପୋଷେ, ବିଚରା ସାପଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଫଳରେ କେଳା ସାପଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କଙ୍କଣ ନେଇ ପଳାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସାପ ଆଉ ସେଠାରୁ ନ ଯାଇ ସେ ଉଦୟନ ନିକଟରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ, ଏ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦେବ ବୀଣାଟି ଦେଉଛି।
ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅମଳିନ ମାତାଳି ତିଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କୌଶଳ ସହିତ ଏହି ତାମ୍ବୁଳ ଦେଉଛି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଉଦୟନ ସାପଠାରୁ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଆସିଲେ, ତାହା ଦେଖି ମୃଗାବତୀଙ୍କର ମନ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏ ଭିତରେ ସେହି କେଳା କଙ୍କଣଟି ନେଇ ନଗରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଟିକୁ ବିକିବ, ସେ ନଗରରେ ବୁଲୁଛି। ରାଜାଙ୍କ କଟୁଆଳଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା। କଙ୍କଣରେ ତ ନାମ ଲେଖାଥାଏ, କେଳା ଧରିଥିବା ଚିଜରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ନାମ ଦେଖି କଟୁଆଳଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଫଳରେ ସେ କେଳାକୁ ଧରି ରାଜ ଦରବାରକୁ ନେଇଗଲେ। ଦେଖି ରାଜା ଚିହ୍ନିଗଲେ ଯେ ସେଇଟି ମୃଗାବତୀଙ୍କର କଙ୍କଣ। ଏ କଙ୍କଣ ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା ବୋଲି କେଳାକୁ ପଚାରିଲେ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ବୋଲି ରାଜା ଏହି ସମୟରେ ଦୈବ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ହେ ରାଜା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ମୃଗାବତୀ ପୁତ୍ର ସହିତ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଦେଖ ରାଜାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। କେତେବେଳେ ରାତି ପାହିବ, କେତେବେଳେ ଯାଇ ରାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବେ ବୋଲି ରାଜା ଆତୁର ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ରାଜା ଉଦୟାଚଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ସେହି କେଳା ରାଜାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଲେ। ସେଦିନ ଅନେକ ଦୂର ଚାଲିବା ପରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଥକ୍କା ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଶିବିର ପକାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଚାକର ବାକର ତ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ରୋଷେଇ ବାସ ହେଲା। ଖିଆ ପିଆ ସାରି ରାଜା ଶୋଇବେ ବୋଲି ପଲଙ୍କକୁ ଚଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ତ ତାଙ୍କ ମନ ଆତୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟରେ ରାତି ପାହିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ସେ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଡ଼ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ମୃଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚରୁଥାନ୍ତି। ମୁନି ବରଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଣୀକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଏତେ କାଳ ପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଖି ହୋଇ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏତିକିବେଳେ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରଥମ କରି ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଗଲା। ଶେଷରେ ପୁତ୍ର ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବାଟରେ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ କିପରି ଏତେ ଦିନ ରାଣୀଙ୍କ ବିନା ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତାରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ, ସେ କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ ଆସି କୌଶାମ୍ବୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଲାଗି ନଗର ସଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସେମାନେ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସହସ୍ରାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନକୁ ଯୁବରାଜ ଆସନରେ ବସାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବସନ୍ତକ ରୁମନତ ଓ ଯୋଗଧାରାୟଣଙ୍କର ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇ ଦେଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଦୈବ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଉଦୟନ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଉଦୟନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭାର ନେବା ପରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ମୃଗାବତୀଙ୍କ ଶାନ୍ତିରେ କାଳ କାଟିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ତ ରହେ ନାହିଁ। ସହସ୍ରାନୀକ କମେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ। କାନ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ପାଚିଗଲା ଦେଖି ସେ ପୁଅ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟଭାର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କରିବାକୁ ହିମାଳୟ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ